Hello, my dear students. Welcome to our physics class. I am Srinivas Naidu, your physics lecturer. Okay. Mm, Today we start bridge course. Bridge course is the course to enter into the inter first year teaching programs. Actually, in physics, uh, there are a lot of chapters. Actually, in case of uh, 10th class point of view, you have the topics optics, heat and electricity, electric current or electrostatics, electric field induction, those things in 10th class point of view. But actually, first I explain about what is physics and how need to study the physics. ఇటువంటి అనమాట ఇటువంటివన్నీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఫిజిక్స్, యాక్చువల్లీ ఫిజిక్స్ ఈజ్ ట్రూత్ ఆఫ్ నేచర్. ఫిజిక్స్ is the subject which discuss about the truth of nature. Okay, truth of nature అంటే ఈ నేచర్లో ఉండేటువంటి ఒక నిజాన్ని, ఓకే, నిజాన్ని చెప్పేటువంటిది ఫిజిక్స్. అంటే ఈ ట్రూత్ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ సమ్ లాసెస్, ఫినామినాస్, ఓకే, అండ్ కాన్సెప్ట్స్. All these things we discuss in physics. Okay, generally in physics we discuss about mass and energy and its conversions. Mass and energy. And in nature the physical things are in always present in two categories. One is mass. Sometimes this mass is converted as energy. Okay. ఫస్ట్ మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తా అంటే ఈ ఫిజిక్స్లో మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటామంటే ఫస్ట్ మెకానిక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ కైనమాటిక్స్ టు గ్రావిటేషన్. ఓకే, గ్రావిటేషన్ ఇవి. సెకండ్, సమ్ ప్రాపర్టీస్ of solids, properties of liquids, properties of gases. There may be the properties are physical point of view, density point of view, strength, elastic natures, okay, and surface tensions, viscous, and all those things we discuss in this chapter for properties of mechanical properties of solids and like mechanical properties of fluids and like the fluid dynamics. All those things we discuss in properties. Third one is heat. What is heat? It is one form of energy. Okay, it may be converted from one form to another form. It gives the sensation of hotness and coolness. And heat is one form of energy. It is present in the certain temperature senses. This is called heat. Okay, this is heat. What is fourth one is sound. Sound is also another form of energy. Okay, it gives the sensation of hearing. Okay, this is fully depends on wave natures, that all those things. Fifth one is optics. Okay, optics we discuss in optics. This is the visible sensitivities, visible sensations. Okay, visible properties. Okay, next electricity. Sixth one, electricity.
electricity. Okay, electricity. It is the one form of the energy. Okay, it is uh, stored or flow in sense of charge and conditions of charges. Okay, ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ అనే టాపిక్స్లో డీల్ చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్ magnetism. Magnetism, it is the property or forces, or it is the energy stores, energy or force, presence or energy stored in the form of magnetic concepts, magnetic fields. Okay, it is one form of attractive and repulsive energies. Okay, and energy stored in the form of attractive or repulsive forces. Okay, next, last one, modern physics. Okay, modern physics. Modern physics is a certain concept is deals with small particles, at any particles. Okay, like atoms, electrons, neutrons, protons. ఇందులో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామంటే న్యూక్లియస్, అటామిక్, ఓకే, అండ్ సెమీ కండక్టర్స్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, ఈ సెమీ కండక్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ గేట్స్, అవి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవి కంప్లీట్గా మనకి ఉండేటువంటి టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. అయితే ఫస్ట్ మెకానిక్స్, ప్రాపర్టీస్ అండ్ హీట్స్, ఇది ఫస్ట్ ఇయర్లో డిస్కస్ చేస్తే అండ్ రిమైనింగ్ అంతా కూడా సెకండ్ ఇయర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ పార్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ physics subject. Okay, so let us first discuss about what is kinematics and what is the importance of kinematics. అయితే ఫిజిక్స్ మనం ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే, ఫిజిక్స్ ఈ నేచర్ని స్టడీ చేయడంలో అండ్ టెక్నాలజీస్ వాటిని స్టడీ చేయడంలో ఫిజిక్స్ అనేది ఓవర్ ఫండమెంటల్. ఓకే, ఫిజిక్స్ ఈజ్ ఏ very fundamental for study of the engineering and technologies. Okay, suppose if a engineer or engineering student studies about the engineering things and technologies. Technology means to prepare the new machines, new conditions, new equipments, new instruments. అదే కాకుండా కొత్తగా ఒక పార్ట్ ఏ విధంగా చేయాలి. సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక బాటిలింగ్ యూనిట్ తయారు చేయాలనుకోండి, బాటిలింగ్ యూనిట్ తయారు చేయాలంటే అది ఆటోమేటిక్గా తయారు చేసే మిషన్స్ని మనం ఎలా తయారు చేయాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కానీ, అటువంటి మిషన్స్ని తయారు చేయగలిగేటువంటి కెపాసిటీ కానీ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఒక ఇంజనీర్కి ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టడీ అబౌట్ ద నేచర్స్, స్పేస్, okay, rocket technology and satellite technology, okay, ఇటువంటి rovers and automatic machines, ఇవన్నిటినీ అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ ఫిజిక్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ బాగా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఈ ఫిజిక్స్లో మనం దీని గురించి బాగా స్టడీ చేస్తాం అన్నమాట. వీటి అన్నిటికీ ఎవ్రీ ఇంజనీరింగ్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఈ ప్రాపర్టీస్ విషయానికి వస్తే ఫిజిక్స్ అనేది మేజర్ పార్ట్, ఇట్ టేక్స్ మేజర్ పార్ట్ అన్నమాట. ఓకే, అందుకని ఫిజిక్స్ మనం కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. సపోజ్ హౌ ద రాకెట్ వర్క్స్. Rocket works. This is the rocket. Here fuel burn and the burn fuel eject outside with certain velocity. It creates some force on the rocket in the upward direction. Due to this force, the rocket lifts up. Okay, the rocket lifts up. Whenever the force applied by the burn fuel is the action and rocket motion, and the rocket gives a inertial down, is called a reaction. Okay, by the reaction it moves up. అంటే ఈ రాకెట్ కాన్సెప్ట్లో ఉపయోగించేది ఏంటంటే న్యూటన్స్ థర్డ్
Newton's third. Next, suppose aeroplane is moving, aeroplane moving uh, with certain speed. Okay, what is the principle involved in aeroplane motion? Okay, here the principle is when it is moves in a particular direction, air is passed over the wings of the aeroplane. Okay, more air rush up at the top of the wings of the aeroplane, less air is at the bottom of the wings of the aeroplane. So this is the difference of thrust, difference of velocities of the air, upper part of the aeroplane wings and lower part of the aeroplane wings. Certain upward force is acts on the aeroplane. This is upward thrust. By this force aeroplane moves up. Okay, యాక్చువల్గా ఏరోప్లేన్ టన్స్ ఆఫ్ ఈ వెయిట్ ఉంటుంది. ఈ వెయిట్ చాలా సింపుల్గా ఎయిర్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అయితే ఇది కిందకి ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేయదు. అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ న్యూటన్స్ థర్డ్, ఇట్ ఈస్ బెర్నాలిస్ థియరం. ఇది బెర్నాలిస్ థియరం మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అలా బెర్నాలిస్ థియరం. దిస్ ఈజ్ బెర్నాలిస్ థియరం and this is Newton's third. Okay, sir. Next, sometimes eagle, గద్ద, అది ఫ్లై అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే రెక్కల్ని ఇలా కిందకి అలా ఆడిస్తూ అది పైకి లెగుస్తూ ఉంటుంది. కానీ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఒక్కొక్కసారి అది ఏ రెక్కల్ని కదలకుండా గాలి అలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఈగల్ పీస్లోకి వచ్చేసరికి ఇది రెక్కలను ఆడిస్తూ ఉన్నప్పుడు, సపోజ్ ఇక్కడ ఈ ఈగల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ వింగ్స్ని తో ఎయిర్ని కిందకి ఇలా జరిపి ఇది పైకి వెళ్ళడం. ఇది న్యూటన్స్ థర్డ్ అయితే. ఓకే, న్యూటన్స్ థర్డ్ అయితే it is Newton's third. Whenever the air flows down by pushing of air by the wings of the eagle moves up. Okay, and sometimes it moves straight horizontal without moving the వింగ్స్ని ఇలా డైరెక్ట్గా పెట్టి అది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ డయాగ్రామ్స్ అంతా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని కాదనుకోండి. ఓకే, ఈ విధంగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇదేమిటి అంటే బెర్నాలిస్ థియరం. ఓకే, దిస్ ఈస్ బెర్నాలిస్ థియరం. బెర్నాలిస్ థియరం, ఈ బెర్నాలిస్ థియరం మీద వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది న్యూటన్స్ థర్డ్, దిస్ ఈజ్ బెర్నాలిస్ థియరం. అలాగే చిన్న చిన్న పిట్టలు అటువంటి ఎక్కువగా న్యూటన్స్ థర్డ్లోకి వెళ్తూ ఉంటాయి. పెద్ద రెక్కలు ఉన్న వాటి అవి ఎక్కువగా బెర్నాలిస్ థియరం మీద ఏరోప్లేన్ ఈ మోడల్లో డిజైన్ చేయబడింది. ఓకే సార్, ఇటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఫిజిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏది ఎక్కడ పనిచేస్తుంది, వై ద మిషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అలా కాకుండా ఒకవేళ ఎలా పనిచేస్తే ఏమవుతుంది అనేటువంటి కొన్ని విషయాల్ని మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఫిజిక్స్లో. ఓకే, ఇవి ఫిజిక్స్లో జనరల్గా మనం కొన్ని ఆలోచించవలసినటువంటి విషయాలు. అలాగే హీట్ ఫ్లో వాటి గురించి చూస్తే హీట్ ఇంజన్ ఈజ్ మోటార్ బైక్, హీట్ ఇంజన్ ఈజ్ మోటార్ బైక్, కార్. ఓకే, అవన్నీ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే హీట్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద హీట్ ఇంజన్. అంటే కార్స్, డీజిల్ ఇంజన్, పెట్రోల్ ఇంజన్, ట్రైన్ ఇంజన్, స్టీమ్ ఇంజన్, ఆల్ దిస్ ఇంజన్స్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ heat energy is converted into mechanical energy.
ఓకే, వాటిని ఏమంటారంటే హీట్ ఇంజన్ అంటారు. హీట్ ఇంజన్. ఓకే, మనం హీట్ అనే టాపిక్స్లో ఈ హీట్ ఇంజన్స్ని అవి చేస్తూ ఉంటాం. కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తామంటే రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్, అక్కడున్న హీట్ని తీసుకొచ్చి బయట పడేస్తూ ఉంటుంది, ఒక ప్లేస్లో ఉండేటువంటి హీట్ని తీసుకెళ్ళి బయట పడేస్తూ ఉంటుంది. రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ తీసుకెళ్ళడం రిఫ్రిజిరేటర్ సిస్టమ్. అంటే హీట్ ఇంజన్ ఏమవుతుందంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వర్క్ కింద మారుస్తూ ఉంటుంది, అప్పుడు వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హీట్ ఇంజన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే హీట్ ఎక్కువగా ఉన్న చోట నుంచి, అంటే తక్కువగా ఉన్న ప్లేస్ నుంచి హీట్ని ఏం చేస్తుంది అంటే లిఫ్ట్ చేసి ఎక్కువగా ఉన్న పార్ట్లోకి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇటువంటి వాటిని ఇందులో డిస్కస్ చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయాన్ని ఇక్కడ చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్గా చేద్దాం. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేటువంటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఒకటి చూస్తే ఇందులో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఏమున్నాయంటే కండక్షన్, కన్వెన్షన్, రేడియేషన్ అనేవి 3 రకాలు ఉన్నాయి. కండక్షన్, కన్వెన్షన్, రేడియేషన్. సపోజ్ హీట్లో కన్వెన్షన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. కన్వెన్షన్ ఆఫ్ హీట్ అంటే ఏమిటి అంటే హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ బై ట్రావెల్ ద పార్టికల్ ఈస్ కాల్డ్ హీట్ కన్వెన్షన్. సపోజ్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి హీట్ at high temperature, it flow to low temperature places. Here this is high temperature, this is low temperature. Okay, heat is traveling like this. ఇది కండక్షన్, కన్వెన్షన్, రేడియేషన్ మూడింటి ద్వారా వెళ్తూ ఉంటుంది. కన్వెన్షన్ అనేటువంటి పార్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఇది ఈ కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటంటే, కన్వెన్షన్ అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఒక పార్టికల్ హీట్ని రిసీవ్ చేసుకుని, ఈ పార్టికల్, ఈ యాటమ్, ఓకే, ఈ మాలిక్యూల్ హీట్ని రిసీవ్ చేసుకుని ఈ మాలిక్యూలే ఇలా ట్రావెల్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ హీట్ని బయటకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సీ బ్రీజ్ అటువంటి, అంటే సమ్మర్లో చూడండి, యాక్చువల్గా మన నైట్ ఏమో హౌస్ అంతా లోపల కొంచెం కూల్గా ఉంటుంది, బయట ఏమో ఇంకా కూల్గా ఉంటుంది. అదే సమ్మర్లో ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock అక్కడ బయట బాగా వేడిగా ఉంటుంది. కానీ ఇంట్లో ఏ ఎండ రాదు, అయినప్పటికీ ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం వేడెక్కుతూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్నూన్ ఏదైనా ఒక గాలి బయట నుంచి ఇలా లోపలికి వచ్చింది అనుకోండి, చాలా వేడిగా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఎయిర్ పార్టికల్స్ బయట ఉండేటువంటి వేడిని తీసుకుని అవి లోపలికి వచ్చేసరికి మన దగ్గరికి ఇస్తాయి. అందుకని మనకి చాలా వేడిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇటువంటి వాటిని కన్వెన్షన్ అంటారు. అలాగే ఒక యుటెన్సిల్, దీంట్లో వాటర్ వేసారు, వాటర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ స్టవ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆన్ బున్సెన్ బర్నర్ ఆర్ స్టవ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడున్న పార్టికల్ వేడెక్కుతూ ఉంటాయి. ఇవేమవుతాయంటే బై న్యాచురల్గా ఈ పార్టికల్స్ అన్నీ పైకి వెళ్తాయి. ఈ పైన ఉండేటువంటి కోల్డ్ పార్టికల్స్ కిందకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది ఇలా పైకి వెళ్ళి ఈ కోల్డ్ పార్టికల్స్ కిందకు వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇది కన్వెన్షన్ ద్వారా కూలింగ్ సిస్టమ్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సరే, ఇటువంటి వాటిలో కొన్ని టెక్నికల్ అండ్ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని అడుగుతూ ఉంటారు. సపోజ్ మనకి ఒక బకెట్ ఉంది, బకెట్లో వాటర్ పెట్టాం, దిస్ ఈజ్ ద వాటర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని ఏం చేయాలంటే హీటింగ్ బై యూజింగ్ హీటర్. ఓకే, ఒక పర్సన్ ఏం చేశాడంటే హీటర్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాడు. దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ హీటర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పొజిషన్. some other person use the heater at the middle. ఇక్కడ యూజ్ చేశాడు. He is the second one. And the third person is use the same heater at the top. Okay, top. Observe the 3 categories. Okay, 3 positions. ఇక్కడ థర్డ్ ఏంటంటే హీటర్ ఎట్ ద టాప్. ఓకే, ఇక్కడ మిడిల్.
ఇక్కడ ఏంటి హీటర్ని, దిస్ ఈజ్ హీటర్. ఓకే, బాటంలో పెట్టాడు. అమాంగ్ దీస్ త్రీ, ఓకే, which is best way to efficiently heating entire all the total water, మొత్తం వాటర్ అంతా హీట్ ఎక్కాలంటే ఈ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్? యాక్చువల్గా ఈ విషయం చెప్పడానికి పెద్దగా ఫిజిక్స్ ఏం చదవనవసరం లేదు. జస్ట్ అబ్జర్వేషన్స్, మనం కరెక్ట్గా అబ్జర్వేషన్ మైండ్ ఉంటే చాలు. అబ్జర్వేషన్ మైండ్ అంటే ఒక్కోసారి కొంతమంది ఏంటంటే బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ప్రతిరోజు ఈడు ఇలాగే ఉండాలి కానీ ఇలాగే ఉండేవాడు, కానీ ఈరోజు ఏంటి డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు అంటే ఎక్కువ మంది ఫైండ్ అవుట్ చేయరు కానీ కొంతమంది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇంటికి ఒక 4-5 కిలోమీటర్ల దూరంలో రైల్వే స్టేషన్ ఉన్నదనుకోండి, సమ్మర్లో అది పెద్దగా రైల్వే హార్న్స్ అవి వినిపించవు, కానీ వర్షం అది పడుతున్న అట్మాస్ఫియర్లోను, ఓకే, వర్షం ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్న మేఘాలు అవి గట్టిగా పట్టినప్పుడు హార్న్స్ గట్టిగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అది కొంతమంది అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ఏంటి ఈసారి ఎప్పుడు వినిపించిన హార్న్స్ ఇప్పుడు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి అంటే ఇటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఈ ఫిజిక్స్ స్టడీ చేసుకునే వాళ్ళకి ఈ అబ్జర్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, కొంతమంది ఇది చాలామంది వింటర్లోను రెయిన్ సీజన్స్లోను వాటర్ హీట్ చేసుకుని స్నానం చేసే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది. అయితే మీరు ఒక ప్రాక్టికల్ అబ్జర్వేషన్ ఒకటి చేయండి. ఎందుకంటే హీటర్ని ఇలా లోపల పెట్టేయండి, ఒక 20 నిమిషాలు 30 నిమిషాలు ఆన్ చేయండి, మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి హీటర్ని జాగ్రత్తగా తీసేయండి బయటికి. లోపల చేయి పెట్టండి, ఈ వాటర్ అంతా కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇంకా లోపలికంట లేదా ఇక్కడ ఏదైనా నీటిని దీన్ని వాడుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఈ కొంచెం వాడిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే కూల్గా ఉంటుంది. అది ఏంటి అప్పుడే చల్లారిపోయిందా అని కొంతమంది అనుకుంటారు. ఓకే, కొంతమంది అంటే అబ్జర్వ్ చేయరు, కొంతమంది చల్లగా ఉన్నాయి లేదా ఇక్కడ వదిలేసి ఆ పైన స్నానం చేసి వచ్చేస్తారు. ఓకే, కానీ మన ఫిజిక్స్ స్టడీ చేసే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి. వై దిస్ లిక్విడ్ ఈజ్ at low temperature, why only upper layer and the middle layers are heated more, అటువంటి. ఓకే, అంటే which is efficient cooling among the three అంటే మనకి హీట్ కన్వెన్షన్ దాని మీద చూడాలి. ఇక్కడ ఇది వాడుతున్నవాడు ఏమవుతుంది అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ థర్డ్ మెథడ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డిస్ప్లేస్ మాలిక్యూల్స్ హీటెడ్, హీటింగ్ మాలిక్యూల్ ఏమవుతాయి ఇలా పైకి వెళ్తాయి, కోల్డ్ ఈ కిందకు వస్తాయి, ఈ కింద ఉన్నాయి అసలు కదలు. అందుకని ఏమవుతాయంటే ఈ పోర్షన్లో ఉండేటువంటి టెంపరేచర్ మారదు. ద టెంపరేచర్ ఎట్ ద బాటమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, టెంపరేచర్ హియర్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. ఓకే, హియర్ కాన్స్టెంట్, హియర్ ఈజ్ హీటెడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టికల్ ఇటు పైకి వెళ్తుంది, అందుకని లో టెంపరేచర్ పార్టికల్స్ కిందకి వస్తాయి. అందుకని ఇక్కడ ఉండేటువంటి టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఇక్కడ ఉండేటువంటి టెంపరేచర్ ఆ విధంగా ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ మోర్. ఓకే, ఒకటి కంటే ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇలా పైకి వెళ్తుంది, ఇలా కిందకి వస్తాయి. అంటే ఎఫిషియెంట్గా మొత్తం ఆ T2 అనేటువంటి లెంత్ విడ్త్ ఎక్కువైపోతుంది. ఈ కింద ఉన్న ఇంటి అక్కర్లేదు, పని చేయకపోయింది. అందుకని ఈ ఫిజిక్స్ బాగా తెలిసినవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ హీటర్ని ఎక్కడ పెట్టినా అంటే హౌ ఈజ్ ఎఫిషియంట్, దిస్ ఈజ్ ద ఎఫిషియంట్ పొజిషన్, దిస్ ఈజ్ ద ఎఫిషియంట్ పొజిషన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్లేస్లో ఈ విధంగా హీట్ చేసి ఈ ప్లేస్లో హీటర్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎంటైర్ టోటల్ అంతా హీట్ ఎక్కుతుంది. మనకి ఇక్కడే హీటర్ పెట్టేటువంటి అవకాశం లేదనుకోండి, యాక్చువల్గా మనం ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బకెట్లో ఏ విధంగా పెడతామంటే హీటర్ని, ఇదిగోండి ఇలా బకెట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏదో కర్ర ఏదో పెడతాం, ఇక్కడి నుంచి ఒక హీటర్ని ఈ హెడ్ ఇలా పైకి వచ్చేలాగా ఈ విధంగా పెడతాం, ఇక్కడికి ఎక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడెక్కడో వాడు ఏదో మ్యాక్సిమం లెవెల్ మినిమం లెవెల్ అంటాడు, ఈ వాటర్ని ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చేలా చేద్దాం. ఎందుకంటే మినిమం లెవెల్ కంటే వాటర్ కిందకు వచ్చింది అనుకోండి, ఈ పై పార్ట్ హీట్ ఎక్కిపోయి ఏమవుతుంది అంటే ఈ వైర్ లోపల ఉండేటువంటి ఈ కాయిల్ మెల్ట్ చేసేస్తుంది.
దీనికంటే ఎక్కువ వేసారనుకోండి, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో కాయిల్ ఉండదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అందుకని ఇక్కడ మ్యాక్సిమం మినిమం అనే కండిషన్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ప్రతి హీటర్ మీద ఒక బ్లాక్ ఉండి దాని మీద మ్యాక్సిమం మినిమం అనే కండిషన్ ఉంటుంది. ఆ మధ్యలోనే పెట్టాలి. ఓకే, ఈ మధ్యలోనే తీసుకుంటాడు. అయితే ఇక్కడ వరకు హీటర్ వస్తుంది. ఈ పార్ట్ అంతా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. అట్ హియర్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ లో, అంటే అక్కడే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. అటు ఫిజిక్స్ తెలుసున్నాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక 20 minutes ఏదో పెట్టుకుంటాడు. తర్వాత హీటర్ని ఏం చేస్తాడు, జాగ్రత్తగా తీసి పక్కన పెట్టేస్తాడు. ఓకే, ఇదిగోండి ఇలా ప్లగ్ ఏదో ఇక్కడ పెడతాం కదా మనం. తర్వాత తీసి జాగ్రత్తగా పెట్టి తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే దాన్ని మిక్స్ చేస్తాడు. మగ్గుతో మిక్స్ చేసుకుంటాడు. మిక్స్ చేయడం వల్ల యూనిఫామ్గా హీట్ ఎక్కుతుంది. మిక్స్ చేసిన తర్వాత బెటర్ టు if you want extra cool water, you mix the cool water to the bucket of hot water. Okay, ఇది అంటే this is the efficient. Why these two are not efficient? అంటే due to the convection, heating process is applies on upper part only by the convection. ఇటువంటి సరే, ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను చూసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో మంచి లాజికల్ థింకింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద కోకో కోలా బాటిల్ ఆర్ థమ్స్ అప్ బాటిల్ అండ్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్. దిస్ ఈజ్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్. హియర్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద కూల్ డ్రింక్. ఓకే, 2 liters కూల్ డ్రింక్ బాటిల్. ఓకే, 2 liters. But you have 1 kg of ice bricks. Okay, ice bricks. But the ice bricks are only 1 kg. 1 kg of ice bricks. Okay, అంటే మొత్తం ఈ బాటిల్ అంతా ఐస్ బ్రిక్స్, ఈ ఐస్ బ్రిక్స్లో ఈ బాటిల్ అంతా పెడదామంటే సరిపోదు. అందుకని దిస్ ఈజ్ ద టాప్ పొజిషన్, దిస్ ఈజ్ ద పోర్షన్ 1 టాప్. ఓకే, అంటే ఐస్ బ్రిక్స్ ఇక్కడ పెడదామా ఫస్ట్, అంటే హీటర్ టాప్లోను మిడిల్లోను బాటంలోను పెట్టినట్టుగా ఐస్ బ్రిక్స్ ఇక్కడ పెడదామా, లేదా ఎట్ మిడిల్ we put the ice bricks here at the middle. Is it efficient? Okay, middle. And next bottom. It is the third position. Bottom. Okay, bottom. This is the first position, second position, third position. Okay, to get efficient cooling, నువ్వు ఏదో ఒక్క చోటే పెట్టు కానీ బాటిల్ అంతా కూల్ అయిపోవాలి. విచ్ ప్లేస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎఫిషియంట్ ప్లేస్? ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఫస్ట్ వన్ టాప్ ఆర్ మిడిల్ ఆర్ బాటమ్? విచ్ ఈజ్ ద ఎఫిషియంట్? ఓకే, థింక్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ ఆన్సర్, గివ్ ద ఆన్సర్. Give the answer to me by WhatsApps. Okay. Next, I will explain kinematics in next day class. Okay, thank you very much. We will meet at the next class.